салом алейкум. шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам. барномаи хабари таҳлилии имрӯзаи паёмнюзро бо камоли майл тақдиматон мекунам. пазиро бошед. сархати хабарҳо. интихобот баргузор мешавад ё таъинот? назари коршиносон дар бораи интихоботи парлумонии соли 2020 дар тоҷикистон. ширкати раисҷумҳури тоҷикистон дар ҳамоиши Порис оид ба суд. боз аблава. дари хонаро зада шикаста одамрабоёни вазифадор ҷавонеро дуздида ба хидмати ҳарбӣ гусеронидаанд. ба баргузории интихоботи парлумонии тоҷикистон ҳамагӣ 3 моҳ мондааст. аммо то ба ҳол дар ҷомеаи 9 миллион нафараи тоҷикистон ба кам касе рӯбарӯ мешавем ки аз интихобот ҳарф занад. чанде пеш ҳукумат 5 нафар собиқадорони ҳизби халқи демократиро аз ҳизб хориҷ намуд ва раёсати комиссияи марказии райпурсӣ ва интихоботро гӯё аз ҳисоби беҳизбон шакл дод. ба шахсони содиқ ба сиёсати ҳукумати имрӯза ҷомаи беҳизбӣ пӯшонида ба курсии маркази райпурсӣ ва интихобот бурда шинонд. ба ҷомеа бо ҳамин ҳол дарак дод ки ҳукумат ҳеҷ интихоботи шаффофу демократие баргузор карданӣ нест. бо ҳамин тарбуз аз бағали ҷомеаи шаҳрвандӣ афтид. иштиҳои надоштаи мардум барои ширкат дар интихобот беш аз пеш мурд. имрӯзҳо ҳукумат кӯшиш дорад бо кӯмаки чанде аз аҳзоби кисагиаш интихоботро гӯё демократӣ ва шаффоф дар фазои гуногунандешӣ баргузор мешуда ҷилва диҳад. аллакай ба кӯмакаш аҳзоби кисагӣ камар бастанд. ҳизби социалистии тоҷикистон эълон кард ки тасмим дорад барои дарёфти на камтар аз 10 курсии вакилӣ ва таъсиси фраксия дар парлумон дар интихоботи қарибулвуқӯи парлумонӣ мубориза мебарад. абдуҳалим ғафоров, раиси ҳизби социалистии тоҷикистон, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба хабаргузории Азия-Плюс гуфт, аз ҳавзаҳои интихоботии якмандатӣ ва рӯйхати ҳизбӣ ҳизбаш на камтар аз 15 аъзои ҳизби социалистии тоҷикистонро пешбарӣ карданӣ аст. замони дақиқи баргузории анҷумани пеш аз интихоботи ҳизб даҳаи аввали моҳи декабр маълум мешавад. аз ҳавзаҳои интихоботии якмандатӣ ва рӯйхати ҳизбӣ мо на камтар аз 15 аъзои ҳизби социалистии тоҷикистонро пешбарӣ карданем. айни замон ҳизби социалистии тоҷикистон ба интихоби номзадҳо машғул аст. талаботи асосӣ барои номзадҳо аз ҳизби мо огоҳ будан аз ҷараёни қонунофарӣ, ватандӯстӣ ва шиносои наздик бо мушкилоти интихоботкунандагон мебошад. ба истифода аз фурсат инҷо бояд зикр кунем ки ҳизби социалистии тоҷикистон як таърихчаи аҷиб дорад ва он 15 июни соли 1996 дар анҷумани ҳизби хуҷанд бо ибтикори адвокати маъруф собиқ раиси шӯрои олӣ Сафаралӣ Кенҷаев таъсис ёфта буд. аввали соли 2004 ҳизб ба 2 ҷиноҳ тақсим шуд. яке аз ҷиноҳҳо бо роҳбарии Абдуҳалим Ғафоров раисҷумҳур Имомалӣ Раҳмонро дастгирӣ кард ва ҷиноҳи дигар таҳти сарварии Мирҳусейн Назриев мавқеи мухолифи ҳукуматро дошт. ҳар 2 ҷиноҳ ҳам мехостанд номи ҳизб ҳизби социалистии тоҷикистон бошад. аммо вазорати адлия зери ин ном ҷиноҳи Абдуҳалим Ғафоров, ҳамоне ки худро сарсупурдаи сиёсати Имомалӣ Раҳмон эълон карда буд, сабти ном кард. то ҳол ин ҳизб ҳеҷ як мавқеи мухолиф бо ҳизби ҳокимро надоштааст. бо ворид кардани 15 вакил чӣ тағйироте дар парлумон хоҳад овард? зинда бошем мебинем. худи ҳизби ҳокими халқи демократӣ бошад, аллакай омодагии худро ҷиҳати баргузории интихоботи парлумонӣ оғоз кардааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар конфронси 18-уми ҳисоботи интихоботии кумитаи шаҳрии ҳизби халқи демократии тоҷикистон илова бар баррасии масъалаҳои ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти кумитаҳои иҷроии ҳизб
آیید کارهای تشکیلی و آمادگی به معرکه‌های سیاسی انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق حسابات داده شد. طوری از برگزاری این کنفرانس رسانه‌های دولتی گزارش دادند برمی آید که همه گفتمان‌ها به قول از روی سناریوی پیشینه است و برگزار شدن یا نشدن انتخابات برای اعضای حزب حاکم دو کرات دو است. یگانه حزب سیاسی رسمی که بیشتر از خود همچون یک حزب دارای پرینسیپ نشان می‌دهد حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. آن هم باشد خیلی سیاست خود را احتیاطکارانه پیش میبرد. از صحبت پروفسور شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که با پیام داشت برمی آید که این حزب هرچند کوشش دارد در انتخابات پارلمان شرکت کند ولی تا به حال شکل شرکت در انتخابات را این حزب معین نکرده است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این باور است که شرکت فعالانه حزب سیاسی مخالف به دایره رهبری کننده حکومت تاجیکستان خوش نمی آید و در حال بالای این حزب تضییق و فشار پیاده می شود. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان همچون سازمان اجتماعی و سیاسی و با نمایندگی از قشر معین اجتماعی تاجیکستان بدون شک باید در این انتخابات ها حضور داشته باشد. ولی باعث تأسف است که تفاوت میان طلبات قانونگذاری، اسناد حقوق بین المللی، عهدهداری های تاجیکستان و تجربه سیاسی خیلی زیاد است. بنابراین اگر به طور مشروع و شفاف فعالتر شویم با در نظر داشت تجربه سیاسی، این باعث نگرانی دایره های معین حکومتی می شود. از این خاطر سطح فرهنگ سیاسی ما و اراده سیاسی ما تا آن درجه نرسیده است که آشکارتر از هدف ها، وظیفه ها و استراتژی تاکتیک اشتراک در این انتخابات ها حرف بزنیم. شاکرجان حکیموف میگوید اگر حزبش در پارلمان راه یابد پیش از همه جامعه شهروندی و مردم عادی از این برد میکنند و خواسته های مردم در منبر پارلمان بررسی خواهد شد. اگر به روند انتخابات دخالت نشود و ترتیب مقرر شده رعایت شود، احتمالیت زیاد است که حزب و نمایندگان آن همچون نامزد طریق رویخط یگانه حزبی و طریق حوزه های یک مندتی می توانند وارد پارلمان شوند. ولی آنچه که عیان است حاجت به بیان است، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پتانسیل انتلکتوالی یا نیروی ذهنی شخصیت های با استعداد، دانشمند، با فراست و خیرتمند را دارد که همزمان مهارت سخنوری نیز دارند. آنها نه تنها در ساحه حقوق، اینچنین سیاست، اجتماع، اقتصاد، حربی، امنیت و غیره تصورات خوب دارند و از وارد شدن نمایندگان حزب سوسیال دموکرات با پارلمان و عموما مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی فقط جامعه و ملت برد میکند، زیرا که ما واسطه مهم و تأثیر بخش میان نهادهای دیگری دولتی و جامعه شهروندی شده میتوانیم. رهبر دیدبان حقوق مهاجران در روسیه عزت امان که میخواست با ثبت نام کردن حزب سیاسی نو با عنوان تغییرات، اصلاحات و ترقیات در معرکه های سیاسی تاجیکستان با دستگیری مهاجران کاری مبارزه برد، در صحبت با ما گفت خیلی امید داشت که تا انتخابات امکانیت به قید گرفتن حزبش شاید وجود داشته باشد. اما حالا باشد با توجه به کردارهای سیاسی حکومت تاجیکستان به این خلاصه رسیده است که در تاجیکستان انتخابات شفاف برگزار نمی شود
و هیچ یک حزب مخالف دارای برنامه‌های مردم سالاری به معرکه انتخابات راه نمی‌یابند. قبلا خیلی امید داشتیم که تا انتخابات ها امکان به خرید گرفتن حزب شاید وجود داشته باشد، ولی این اواخر برای ما معلوم شد که جانب حکومت یعنی این امکان برای ما نخواهد داد. با نشر آن همون ویدیوهایی که در یوتیوب بر ضد ما و هشدارهایی که به ما دادند، برای ما معلوم شد که ما این امکانات نداریم. بنابر همین حزبی که انشاءالله ما علیک از تأسیسش خبر دادیم کار خودش دوام می‌دهد. ما هم چی بگم دیگه، یعنی امید نداشتیم که من همین انتخابات ها، نه، ما گفتیم که حزب عمر دراز دارد و اگر این انتخابات نشد، انتخابات دیگر و انتخابات سالهای دیگر، حزب داخل خود چهره‌های سیاسی را پرورش کرده به جامعه پیشنهاد میکند و شاید در یگان انتخابات هایی که اگر انتخابات واقع گردد در تاجیکستان، انتخابات واقعی، نه این انتخابات پارلمانی و بعد رئیس جمهوری و دیگر، نه، یگان وقت، یگان سال اگر در تاجیکستان این امکانات به مردم داده شود که در انتخابات ها شرکت کنند، البته انشاءالله ما شرکت خواهیم کرد. ولی در این انتخابات های پیش آمده فکر نکنم که ما امکانات داشته باشیم. در 2 دهه آخر انتخابات های تاجیکستان در حال برگزار می شود که نیمی از شهروندان دارای حق رای در تاجیکستان زمان برگزاری انتخابات نمی توانند شرکت کنند، چون در مهاجرت کاری هستند. حصه بزرگ رای دهندگان که در مهاجرت کاری هستند، شرایط موافقه برای آنها برای دادن رای مهیا نمی شود. به طور مثال، از 85 سوبیکت فدراسیون روسیه تنها در 3 یا 4 سوبیکت شرایط آوازدهی برای مهاجران مهیا کرده می شود و خلاص. بر ضمن این کم مهاجران را پیدا کردن ممکن است که با خواهش تمام کار خود را یکسو گذاشته به آوازدهی روند. چه خیلی که در داخل کشور همگان انتخابات را یک بازی نتیجهش پیشکی حل شده می دانند و شرکت در انتخابات را بیهوده می دانند، در خارج نیز مهاجران به همین اندیشه اند که انتخابات در تاجیکستان یک معرکه سیاسی بیهوده است و از آن بجز یک دایره حاکم به مردم فایده نیست. ما سالهای آخر دیدیم که در چند دوره های انتخاباتی بودند که در روسیه مهاجران در آن اشتراک کردند، ولی آنها فعال نبودند، چون که خود میدونیم که در حدود شهرهای کلان اصلا جای انتخاباتی، جایهای آوازی شده بودند و ما میدونیم که مهاجران در تمام روسیه هستند و روسیه زیاد از قریب 90 سوبیکت رژیون بسیار دارد، ولایت های کلان دارد و از این خاطر تمام مهاجران نمیتوانند در آن اشتراک کنند، چون که یک روزی کاری آنها که اگر کار نبرند آنها را از کار اخراج میکنند و عموما مهاجران چنین یک فکر دارند که به ما هم این مسئله ها حل میشن و آواز آنها رول بازی نمیکند و خود یک قضاوت کنند که سالهای گذشته هم وقتی که آواز دادن حداقل شاید حدودی 2000 خیلی بگذار در تمام روسیه 20000 آواز داده باشد که اگر که حدودی مقدار مهاجران با حساب پستی که از طرف تاجیکستان گفته می شود که در وقت آوازدهی میمونند در روسیه، این حدودی 300-400 هزار هم در بر گیرد. اگر این 20000 آواز یعنی نلکه همون 5-6% از حساب عمومی مهاجران می شود که اگر که در مقیاس جمهوری گردانیم این 1% کمی می شود که شاید که ممکن 1.5 تا 2 حتی 1% هم در مقیاس جمهوری نمی شود. از این خاطر فکر کردن در اون باره که مهاجران کاری فعالانه اشتراک میکنند و از آواز آنها چیزی وابسته است، این
عموما کاملا نادرست است. همین طور با مصرف میلیون ها دلار در تاجیکستان یک مسحکه سیاسی در پیش است. حکومت در حال برای انتخابات از بودجه میلیون ها دلار جدا می کند که الکی پیشکی نهایت آن را خودش طرحریزی کرده است و به هیچ کسی یا سازمان سیاسی حق نمی دهد که بدون رضایتش در انتخابات برنده شود یا شرکت کند. البته درباره انتخابات پارلمانی تاجیکستان دیگر حرفی برای گفتن نمانده است تقریبا، زیرا حکومت با تأسیس کمیسیون انتخاباتی که پیشتر اعلام کرده بود الکی تصمیمش را درباره انتخابات آینده مشخص کرد. یعنی کمیسیونی که عبارت از افرادی است که همه آنها سابق اعضایان حزب خلقی دموکراتی هستند. این خود بیانگر آن است که انتخابات چگونه می‌گذرد. یعنی یک انتخابات با تقلب، ناشفاف و بر اساس خواسته های همون یک نفره که قبلا می‌گذشت. از طرف دیگر رحمانوف در این انتخابات را همچنین باز یک مرحله دیگری می‌داند برای سر قدرت آوردن آینده فرزندانش. کدام یکی از فرزندانش اگر به قدرت هم برسند با این انتخابات پارلمانی بی‌ربط نیست. بنابراین رحمانوف می‌ترسد که یک انتخابات شفاف و آزاد را برگزار کند، حتی اگر در آن انتخابات مخالفین واقعی حضور نداشته باشند هم. و برای مثال اگر در رحمانوف می‌ترسد که یک انتخابات شفاف برگزار کند و در آن شخصیت‌های قوی و آزاداندیش وارد پارلمان شوند و در آینده توانند آنها احتمال دارد آنها توانند یک چالش‌های جدی را برای حکومت آینده او، برای اگر یکی از فرزندانش هم سر قدرت بیاید احتمال دارد که بتواند برای آنها دردسرهایی را ایجاد کنند و به همین خاطر شدیداً انتخابات مهندسی شده برگزار می شود و همان کسانی به پارلمان راه می‌یابند که مخصوص خود رحمان می‌خواهد و این از انتخابات‌های گذشته نه تنها فرقی نخواهد کرد بلکه بدتر از آنها هم خواهد گذشت. طور باباجان قیومزاد قید کرد چگونه انتخابات شفاف و مردمی می‌گذرد در حالی که الکی در سازمان دادن کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تقلب شد و سابقه‌داران حزب حاکم به حزب شده عضو بی‌طرفی کمیسیون مرکزی رایپرسی و انتخابات شدند. چگونه انتخابات شفاف، دموکراتی و با اشتراک فعالان احزاب سیاسی مخالف می‌گذرد در حالی که حکومت الکی طول چند سال اخیر محض با بدرقه صنعی دیگراندیشان، ضیائیان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران الکی برای خود راه تقلب هموار کرده است. باید گفت همگان می‌دانیم که پایان این گونه نظر فریبی، مردم فریبی، اسراف بیهوده بودجه کشور و نیرنگ و غرامیگری ها ملت را به نابودی میبرد. اما از همه نگران کننده این است که اکثر مردم بی‌طرفی را اختیار کرده ایم و انتظار این هستیم که کی جنازه کشور با نام تاجیکستان خوانده می شود. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه گزارش می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش پاریس عاید به صلح اشتراک دارد. شام 11 نوامبر در دایره اشتراک در چهاربینی‌های همایش پاریس عاید به صلح صحبت امامعلی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون دایر شد. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور در رفت صحبت آزاد عاید به رابطه‌های دوجانبه با سازمان ملل متحد و فرانسه، اینچنین دایره وسیع مسائل مبرم روزنامه جهانی همایش تبادل افکار صورت پذیرفت. همایش پاریس عاید به صلح بار نخست ماه نوامبر سال 2018 برگزار شد. آن برای حل مشکلات دائم و پیدا شونده جهانی و حفظ اصول بسیار جانبه نقشی مهم دارد. آن همه اشتراکداران روند را متحد می‌سازد و تهیه قرارهای مشخص را عاید به تنظیم گلوبالی آسان‌تر می‌کند. در این همایش که امروز و فردا 12 و 13 نوامبر در تالار بزرگ باغ لویلت در پاریس دایر می‌شود،
قریب 6000 نفر شرکت دارند. پرزیدنت‌های کشورهای عضو سپات سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی روز 28 نوامبر در قرقیزستان گردی هم می‌آیند. در این باره از مرکز مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر دادند. سورونبای جینبکوف پرزیدنت قرقیزستان با وزیر کارهای خارجی از چینگیز ایدربکوف آمادگی به برگزاری جلسه شورای سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی را بررسی کرد. قرار است همچنین پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف روز 27 نوامبر به قرقیزستان سفری دولتی انجام دهد. روز 28 نوامبر جلسه شورای سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی برگزار و در آن راهبران بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان شرکت خواهند کرد. سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی در سال 1992 تأسیس شده، عین حال قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و بلاروس اعضای آن هستند. سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی با هدف تقویت صلح، امنیت و استواری در منطقه و جهان، حفظ دسته‌جمعی استقلال، یگانگی مرزی و تمامیت ارضی کشورهای عضو تأسیس شده است. نسیم جان قاسیموف، یک ساکن جوانی ناحیه رودکی را صبح 9 نوامبر از خانه‌شان دستگیر کرده به خدمت حربی بردند. طور پیوندانش به خبرگزاری ازیا پلوس نقل کردند او در روز ابلغ شدنش 18 ساله شده است. مسئولین وقتی خواب در خانه را زده شکسته به خانه در آمده نسیم جان قاسیموف را با خود بردند. گفته می شود زمانی که این جوان را مسئولین ابلغ کردند در خانه والدانش حضور نداشتند. همسایه ها از این حادثه در حیرت بوده می گویند بین آنها کارمندان جماعت را شناختند و یک زن هم بوده است. جای خدمت نسیم الکی معین شده است. به گفته والدان پسری آنها را برای ادای خدمت به قشون‌های سرحدی در ناحیه 5 فرستادند. قابل ذکر است که این زمان نقشه دعوت به خدمت حربی در ناحیه‌های تابع مرکز 70% اجرا شده است. تا انجام معرکه دعوت تیر ماهی 3 هفته دیگر باقی مانده است. رئیس جمهوری بولیویا که از قدرت کنارگیر شد اظهار داشت که بر اساس حکم غیرقانونی بازداشت شده است. ایو مورالس رئیس جمهوری بولیویا در توییتر خود نوشت: در حضور جامعه جهانی و مردم بولیویا اعلام میکنم که یک مأمور پلیس با صدور حکم غیرقانونی میخواهد مرا بازداشت کند. با گفته مورالس گروه‌هایی که باعث ایجاد ناآرامی‌های اخیر شدند به منزلش حمله کرده کودتاگران حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتند. لوئیس فرناندو کاماچو از مخالفان راستگرای منطقه سانتا کروز نیز با بیان اینکه حکم بازداشت مورالس صادر شده اعلام کرد که نیروهای امنیتی در چاپرا جایی که مورالس پنهان شده است به دنبال او هستند. سربازان هواپیمای ریاست جمهوری را توقیف کردند. پس از انتخابات ریاست جمهوری بولیویا در تاریخ 20 اکتبر اپوزیسیون مدعی تقلب در انتخابات شد و از حامیان خود خواست که به خیابان‌ها بیایند. مخالفان و معترضان در اعتراض به نتایج این انتخابات در خیابان تظاهرات می‌کنند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات بدون حضور مورالس هستند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه payam.net پیگیری کنید. هر رویداد یا حادثه‌ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مشتری شدن به شبکه یوتیوب ما، نوشتن نظر خود درباره نوار، پخش تگمه معقول شد و همچنین پخش تگمه زنگوله را فراموش نکنید. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. الها کامیاب باشید. با امید دیدار در روز دیگر.